www.darsuquran.com السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفطار ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ پاک نے ان مناظر اور آثار کا بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن وقوع پذیر ہوں گے۔ ایک عظیم کائناتی انقلاب برپا ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج بدل جائے گا، چاند بدل جائے گا، ستارے بدل جائیں گے، سمندر بدل جائیں گے، پہاڑ بدل جائیں گے۔ جو کچھ نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نقشہ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ تہو بالا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا ان مناظر میں سے ایک منظر آسمان کا پھٹنا بھی ہے۔ فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان کیوں پھٹے گا؟ یا تو اس لیے پھٹ جائے گا کہ اس دن رب ذوالجلال جلال میں ہوگا، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یا اس لیے پھٹ جائے گا کہ آسمان میں راستے ہو جائیں اور فرشتے قطار در قطار آسمان سے نازل ہونے لگیں، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے یکے بعد دیگرے بتدریج وہاں سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ایسے سرخ ہوگا جیسے کہ سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش کھل جائے گی، لیکن اس کے پھٹنے کی حقیقت ہمیں آج معلوم نہیں ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ ستارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور عرض کر چکا ہوں سائنسدانوں کی معلومات، ان کی دی ہوئی معلومات کے حوالے سے کہ اس کائنات میں لاکھوں نہیں
करोड़ों सैयारे हैं और ये सैयारे और सितारे अपने अपने मदार में तेज रफ्तारी से घूम रहे हैं। एक एक सितारे और सैयारे की रफ्तार एक सेकंड में उतनी है कि उतनी हमारी गाड़ियों की रफ्तार एक घंटे में भी नहीं है, बल्कि कई घंटों में हमारी गाड़ियां वो सफर तय नहीं कर सकती जो कि ये सितारे और सैयारे तय कर रहे हैं। अपने अपने मदार में बड़ी तेजी से घूम रहे हैं और अल्लाह जो कायनात को कंट्रोल करने वाला है वो इनको कंट्रोल किए हुए है, इनको अपने मदार से हटने नहीं देता, किसी की रफ्तार को बढ़ने नहीं देता, किसी की रफ्तार को घटने नहीं देता। अगर उनमें से किसी एक सैयारे की रफ्तार घट जाए या बढ़ जाए या अपने मदार से हट जाए तो उनके आपस में टकराने से ऐसी तबाही आएगी कि इस दुनिया में कोई भी जानदार बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा और अल्लाह अपनी निगहबानी और हिफाजत उठा लेगा और अल्लाह उनको आपस में टकराने का और बिखरने का हुक्म देगा तो फिर ये सितारे जर्रों की तरह बिखरे हुए उड़ते हुए नजर आएंगे। फरमाया कि वह इजल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे, वह इजल बिहारु फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। समुंदर कैसे फाड़ दिए जाएंगे? आज समुंदर एक हद तक रुके हुए हैं। बसा औकात आप देखें समुंदर की तूफानी मौजें, सरकश मौजें बिखरी हुई आती हैं और लगता है कि अब ये अगर साहिल से बाहर आ गई तो शहर को डुबो देंगी, लेकिन उनका बिफरना, उनका उठना, उनका टकराना वो एक हद तक होता है। वहां टकराती हैं और फिर वापस करने वाला अल्लाह उनको वापस कर देता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि समुंदर बिफर जाएंगे, अपने किनारों से उछल पड़ेंगे, सारे समुंदर और दरिया मिलकर एक हो जाएंगे। वह इजल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। उनके फाड़ दिए जाने की एक सूरत यह भी हो सकती है जो बाद मुफस्सिरीन ने बयान की कि पानी दो अनासिर से मुरक्कब है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन दो अनासिर से पानी मुरक्कब है। तो अल्लाह ऐसा कर सकता है, जिस अल्लाह ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बना दिया, वो अल्लाह कर सकता है कि इन दोनों अज्जा को अलग अलग कर दे। पानी का एक हिस्सा ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए और दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन में तब्दील हो जाए। यूं भी समुद्रों को फाड़ा जा सकता है। और एक तीसरी सूरत यह भी हो सकती है इनके बिफरने की, और यह कोई नामुमकिन नहीं है कि ये दोनों अनासिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे फट पड़े जैसे एटम बम फटता है और जैसे हाइड्रोजन बम फटता है, इस तरीके से दोनों फट पड़े। अगर इंसान के बनाए हुए एटम बम के फटने से मुल्कों और शहरों में तबाही आ सकती है, तो जब अल्लाह हुक्म देगा इन एटमों को, इन अनासिर को फटने का, तो फिर जो तबाही आएगी वो मेरे और आपके तसव्वुर में नहीं आ सकती। व इजल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इजल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक कितने इंसान दुनिया में आए होंगे, आएंगे, इनका शुमार अभी तक तो कोई साइंसदान नहीं कर सका। मुमकिन है, इनकार नहीं कर सकते, कोई ऐसा आला इजाद हो जाए जिसके जरिए से सारी जमीन में बिखरी हुई हड्डियों का जायजा लिया जाए, समुद्रों में डूब जाने वालों का जायजा लिया जाए,
फिजाओं में बिखर जाने वालों का, जल जाने वालों का, हलाक होने वालों का जायजा लिया जाए, उनके कवायफ इकट्ठे किए जाएं, लेकिन बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह हुक्म देगा तो फिर कब्रें खोल दी जाएंगी। और याद रखिए कि कब्र मिट्टी के इस गड़े का नाम नहीं है। बाज लोग बड़े ताज्जुब से पूछते हैं कि आप कहते हैं अज़ाबे कब्र होगा, कोई समुद्र में डूबकर मर जाता है, उसकी कब्र तो बनी नहीं, उसे अजाब कैसे होगा? कोई हवाई जहाज फिजा में फटते है और जिस्म के जर्रे जर्रे फिजा में बिखर जाते हैं, उसकी कब्र कहां बनी? जिसको जलाकर राख कर दिया गया, उसकी कब्र कहां बनी? तो अजाबे कब्र कैसे होगा? अजाबे कब्र, कब्र इस गड़े का नाम नहीं है। कब्र तो मरने के बाद और क़यामत के दिन जिंदा होने से पहले जो दरमियानी जिंदगी है उसका नाम है, जिसको बरज़खी जिंदगी कहा जाता है। और अल्लाह इस बात पर कादिर कि इंसान के जिस्म के जर्रात जो समुद्रों में बिखर गए, जो फिजा में बिखर गए, जो मट्टी में बिखर गए, उसकी रूह का कनेक्शन उन जर्रात के साथ जोड़ दे और उसको वो अज़ाब महसूस होने लगे। आखिर ये बिजली जल रही है, पावर हाउस तो एक जगह है, लेकिन कनेक्शन जोड़ दिया जाता है और हर जगह रोशनी हो जाती है। अगर इंसान पावर हाउस के जरिए से कनेक्शन जोड़कर एक एक कोने में बिजली की रौब पहुंचा सकते हैं, तो अल्लाह भी रूह का कनेक्शन इंसान के बिखरे हुए जिस्म के अज्जा के साथ जोड़ सकता है। तो कब्रें खोल दी जाएंगी, जिंदा कर दिया जाएगा, चाहे कोई समुंदर में मरा या कि जमीन पर मरा या फिजा में मरा। वो वाकया याद होगा जब एक शख्स ने मरने से पहले वसीयत की थी कि बहुत गुनाहगार हूं, जिंदगी गुनाहों में बसर कर दी, मुझे अपनी बख्शिश की कोई सूरत नजर नहीं आती। अपनी औलाद से कहने लगा, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला देना और मेरी जली हुई लाश की राख को हवा में उड़ा देना। मुझे डर है कि मैं बच नहीं पाऊंगा अजाब से। अपनी नाकिस अकल के मुताबिक उसने अजाब से बचने की सूरत निकाली, अपनी नाकिस अकल के मुताबिक। मैं और आप उस पर कुफर का फतवा नहीं लगा सकते, यह उसकी नाकिस सोच थी, गलत था जो किया, लेकिन जो कुछ किया वो अल्लाह के डर से किया, अल्लाह के खौफ से किया। अल्लाह को उसका ये डरना पसंद आया। अल्लाह ने फिजा में बिखरे हुए उसकी लाश के अज्जा को इकट्ठा किया, जोड़ा, रूह डाली, जिंदा किया। पूछा ये क्यों किया, ये सब कुछ क्यों किया? क्या तुमने समझा कि फिजा में बिखर जाऊंगा तो मुझे कुछ जमा नहीं कर सकेगा? क्यों किया था ये? कहने लगा, ऐ रब तू जानते है मैंने जो कुछ किया वो तेरे खौफ से किया। अल्लाह कहेंगे कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, जा इस खौफ की वजह से मैंने तेरी मगफरत कर दी है। व इज़ल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, मुर्दे जिंदा कर दिए जाएंगे। आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर नफस, हर शख्स जान लेगा अपना अगला पिछला, सब कुछ मालूम हो जाएगा। जो कुछ आगे भेजा, जो कुछ पीछे छोड़ा, सब कुछ जान लेगा, जान लेगा, जान लेगा। नेकी के काम, बुराई के काम जो आखिरत के अकाउंट में जमा किए वो जान लेगा। व अखरत का एक माना यह भी किया गया कि जो कुछ उसने कोई नेक अमल का सिलसिला शुरू किया ताकि मेरे मरने के बाद भी जारी रहे, और वो नेक अमल का सिलसिला उसके मरने के बाद जारी रहा, जिसको सदका जारिया कहते हैं। और याद रखें, सदका जारिया सिर्फ अस्पताल, मदरसा और मस्जिद नहीं है, नेक औलाद भी ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान अपनी औलाद को जो कुछ देता है
ان میں سے سب سے بہترین چیز وہ اچھی تربیت ہے. آج ہی میں جنگ اخبار میں ایک صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. وہ کسی شعبے میں امریکی صدر کے مشیر بھی ہیں پاکستانی لیکن رہنے والے وہیں کے. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی اور وہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق. بات انہوں نے تو اپنے انداز میں کہی لیکن مجھے نظر آیا ارے یہ تو میرے آقا نے فرمایا. کہا کہ لوگ ایک دنیا دار شخص کہہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, امریکی صدر کا مشیر بھی ہے ایک شعبے میں, وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنانے کی سوچتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے. یہ تو میرے آقا نے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا. جو کچھ لوگ ٹھوکریں کھانے کے بعد سوچتے ہیں اور جس نتیجے پر پہنچتے ہیں, میرے آقا کسی ٹھوکر کو کھائے بغیر اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے. تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ. کوئی نیک کام شروع کر گیا جس پر لوگ چلتے رہے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا, تو اسے آخرت میں ثواب ملتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا کام شروع کر گیا, کوئی برا طریقہ شروع کر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر چلتے رہے, سینما کھول گیا, رنڈی گھر کھول گیا, شراب خانہ کھول گیا, کلب کھول گیا, بے حیائی کا اڈا کھول گیا, بے ایمانی کا مرکز کھول گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہا, تو اس کا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوتا رہے گا. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ ایسا گناہ ہو کہ جو ہماری ذات تک محدود رہے. کوئی ایسا گناہ کا سلسلہ نہ ہم شروع کر دیں کہ جس پر باقی لوگ بھی چلیں اور ان کے چلنے کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ہوتا رہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر شخص کو اپنا اگلا پچھلا سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. قرآن کریم کی تو ہر آیت ہی بڑی عجیب ہے, ہر آیت ہی بڑی عجیب ہے. وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا چکا ہوں, اپنے شاگردوں کو جب قرآن پڑھاتے تو فرماتے کہ ارے توجہ سے سننا, ایک عجیب آیت آ رہی ہے. ایسی آیت ہے لہی خیر مما طلع علیہ الشمس. یہ آیت ساری کائنات سے بہتر ہے, زمین و آسمان سے اور ساری کائنات سے یہ آیت بہتر ہے. اگلی آیت پڑھاتے تو پھر یہی فرماتے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس, لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس. لیکن اس کے باوجود بعض آیات ایسی ہیں جو واقعتاً کسی انسان کو زیادہ ہی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. میں یوں کہہ سکتا ہوں نرم الفاظ میں, اس لیے کہ معاذ اللہ یوں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ زبان تو جرت نہیں کر سکتی کہ یوں کہا جائے کہ بعض آیات درجے میں کم ہیں, یوں نہیں کہا جا سکتا. لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں جو انسان کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرتی ہیں. تو میرے جیسے گناہگار اور ناقص انسان کو اس آیت نے خاص طور پر شروع ہی سے اپنی طرف بہت متوجہ کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قیامت کے بعد غافل انسان پر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا, ان کی یاد دہانی فرمائی. فرمایا کہ اے انسان, کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک, پھر درست کیا, فعدلک, پھر متناسب بنایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا. میں بلا تشبیہ کہوں گا, بلا تشبیہ, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو تشبیہ
دی نہیں جا سکتی. عام انسان تو کیا پیغمبر کو بھی اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. میں بلا تشبیہ کہوں گا جیسے ایک مشفق، نرم دل، محسن، درد رکھنے والا باپ اپنے نوجوان لیکن نافرمان بیٹے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، میرے بیٹے میں نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی جو تو مجھے چھوڑ کر میرے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ میں نے کیا زیادتی کی سوائے اس کے کہ میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، لاکھوں تجھ پر خرچ کیے. ارے میرے جیسا محسن، نرم دل، ہمدرد، خیال رکھنے والا باپ اس کو چھوڑ کر کون ہے جو مجھ سے زیادہ محسن ہے کہ تو اس کی بات مانتے ہے اور میری بات نہیں مانتا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کریم ہے، وہ رب جو کریم ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی، اپنی اس کتاب میں انہوں نے اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کی تشریح کی ہے. تو اس میں الکریم کے بارے میں فرماتے ہیں کریم کس کو کہتے ہیں؟ الکریم هو الذی اذا قدر افا واذا وعد وفا واذا اعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم اعطى ولمن اعطى وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى واذا جفي عاتب وما استقصى ولا يزيء من لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفاء. عجیب کریم کی تعریف فرمائی. فرمایا کریم کس کو کہتے ہیں؟ اذا قدر افا، جو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، انتقام لے سکتا ہے. ارے مجبوری میں معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں. بہت سے لوگ ہیں انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن انتقام لینے کی طاقت نہیں. جانتے ہیں دشمن طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا تو میرے اللہ کا ہے جو قدرت کے ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا. الکریم هو الذی، کریم وہ ہے کہ جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا. وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاء، جب دیتا ہے تو امید سے زیادہ دیتا ہے. وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلِمَنْ أَعْطَى، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا دیا اور کس کو دیا. وہ دشمن کو بھی دیتے ہیں، وہ دوست کو بھی دیتے ہیں، وہ مومن کو بھی دیتے ہیں، وہ کافر کو بھی دیتے ہیں. وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ، اور کریم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے ضرورت پیش کی جا رہی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ارے سارے لوگ خوش ہوتے، اچھا ہے مجھے چھوڑ دیا، دوسرے سے مانگ لیا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، اگر اس کا بندہ اس کو چھوڑ کر غیر کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو غصے تو ہوتے ہیں لیکن پورا انتقام پھر بھی نہیں لیتا، پوری سزا پھر بھی نہیں دیتا. وَلَا يُزِيءُ مَن لَاذَ بِهِ وَالْتَجَا، اور جو اس کے دامن کو پکڑ لے اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کو وسائل اور سفارشیوں سے غنی کر دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کریم کی یہ تعریف اور تفسیر اور تشریح بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں
फमन इज्तमा लहू जमीउ ज़ालिका ला बित्तकल्लुफ फहुवल करीमुल मुतलक, जिसके अंदर बगैर तकल्लुफ के ये सारी सिफात जमा हो जाए वो करीम मुतलक है। और आखिर में कहते हैं वज़ालिका लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला फ़क़त, अरे अल्लाह के सिवा कौन है जिसके अंदर ये सारी सिफात बगैर तकल्लुफ के जमा हो जाए। तो करीम, हकीकी करीम सिर्फ वो है। उर्दू में करीम का सही बात तो यह है कि माना हो ही नहीं सकता कि करीम किसको कहते हैं। आमतौर पर करीम का माना शरीफ भी कर दिया जाता है, सखी भी कर दिया जाता है, जवाद भी कर दिया जाता है, लेकिन यह करीम का पूरा हक अदा नहीं करता यह तर्जमा। उलमा कहते हैं कि करीम उसको कहते हैं जो बगैर मांगे देता है, जवाद उसको कहते हैं जो देकर खुश होता है, और सखी उसको कहते हैं जो मांगने वाले को देता है। गोया कि वो सखी से भी बरतर, जवाद से भी बरतर वो करीम, इसलिए कि उसने इंसान को बहुत कुछ दिया, बिन मांगे दिया। इंसान का वजूद ही देख ले, इंसान ने तो अल्लाह से ये वजूद नहीं मांगा था। हमने अल्लाह से आंखें नहीं मांगी थी, जबान नहीं मांगी थी, अकल नहीं मांगी थी, ये आज़ा नहीं मांगे थे, और अल्लाह पाक ने ये आज़ा हमें अता फरमा दी है। इंसान को अल्लाह ने बिन मांगे खिलाफत अता फरमा दी, खलीफा बना दिया। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मांगा नहीं था, अल्लाह ने खलीफा बना दिया। बल्कि यूं लगता है कि कुछ उम्मीद अगर खिलाफत की थी तो शायद फरिश्तों के दिल में थी कि हम बड़ा जिक्र करने वाले, तस्बीह व तकदीस करने वाले, इबादत करने वाले हैं, शायद हमें खिलाफत मिलेगी। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, खिलाफत तुम्हें नहीं मिलेगी, खिलाफत तो गुनहगार को मिलेगी। अल्लाह अकबर। माआज़ अल्लाह, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को गुनहगार कह रहा हूं, नहीं। अल्लाह ने कहा मैं, तुम कह रहे हो कि ये कत्ल करेगा, ये गुनाह करेगा, लेकिन मैं खिलाफत उसी को दूंगा जिसके अंदर गुनाह की सलाहियत है। फिर वो मेरे डर से गुनाह से बचेगा, या गुनाह हो जाएगा तो तौबा करके मुझे राजी करेगा, रोकर मैं खिलाफत उसी को दूंगा। तुम्हारे अंदर तो गुनाह की सलाहियत नहीं, ना गुनाह कर सकते हो, न तौबा कर सकते हो, न रो सकते हो, न आंसू बहा सकते हो, न गिरिया कर सकते हो, मैं तो इसी को खिलाफत दूंगा। बिन मांगे खिलाफत अता कर दी, बिन मांगे ये जमीन व आसमान और जमीन व आसमान की बेशुमार नेमतें वो अता फरमा दी। बिन मांगे ये अनासिर पानी, आग, मट्टी, हवा को पैदा कर दिया। बिन मांगे दुनिया में खुशी के हजारों सामान पैदा कर दिए। और फिर मादी नेमतें तो एक तरफ, रूहानी नेमतें भी उसने बेशुमार हमको अता कर दी। उसका जिक्र, उससे दुआ, उसके सामने रोना धोना, दिल में तवाज़ो और दिल में गहराई, ये सब अल्लाह पाक की रूहानी नेमतें। बिन मांगे बहुत सारी नेमतें अता कर दी। तो अल्लाह कहते हैं या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने उस करीम रब की तरफ से धोखे में डाल दिया जो करीम है। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, फिर तुझे दुरुस्त किया, फ़अदलका, फिर तुझे मुतनासिब बनाया। इंसान अपनी साख्त के एतबार से बेमिसाल है। इंसान जब अपने बारे में गौर व फिक्र करते हैं तो हकीकत में वो पुकार उठता है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह तूने मुझे कैसा अजीब बनाया है, कैसा निजाम बनाया है।
अजायबात का मजमुआ है इंसान। इंसान के अंदर जो अल्लाह ने बड़े बड़े निजाम रखे, हड्डियों का निजाम, पट्ठों का निजाम और जिल्द का निजाम और हाजमे का निजाम और दौरान खून का निजाम और सांस का निजाम और तनासुल का निजाम और शरियानों का निजाम और आसाब का निजाम और पेशाब का निजाम और बराज का निजाम और सुनने का निजाम और देखने का निजाम और बोलने का निजाम और चखने का निजाम और महसूस करने का निजाम और सोचने का निजाम, ये सारे निजाम अजायबात में से हैं। इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह पाक ने मुझे कैसी प्यारी मखलूक बनाया है। और अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, जिसने तुझे दुरुस्त किया, दुरुस्त बनाया। एक कान को देख लीजिए, कान के बारे में डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सिर्फ कान में 4000 के लगभग निसफ कौस की कमाने पाई जाती हैं। एक आंख को देख लीजिए, आंख के बारे में कहा जाता है कि आंख में रोशनी को अखज करने वाले 3 करोड़ से ज्यादा आसाब के सिरे पाए जाते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा। हजम का निजाम देख लीजिए, ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ने एक लिबार्टी लगा रखी है। क्या कुछ खा रहा है, पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, मिठाइयां खा रहा है और नरम खा रहा है, गरम खा रहा है, मीठा खा रहा है, नमकीन खा रहा है, रोटी खा रहा है, गोश्त खा रहा है, सब्जी खा रहा है और फल खा रहा है। क्या कुछ कर रहा है, और ये लिबार्टी अपने निजाम के मुताबिक काम कर रही है। उसमें से ग़िज़ा को अलग कर रही है, खून को अलग कर रही है और फुजले को और ज़ायद चीजों को अलग कर रही है और बाहर निकाल रही है। और इस लिबार्टी को चलाने के लिए न बटन दबाने की जरूरत, न सोचने की जरूरत। ये अभी निगल रहा होता है, चबा रहा होता है, तो ये लिबार्टी अपना काम शुरू कर देती है। आप जानते हैं कि डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ये मुंह का लुआब जो है, ये खाने को हजम करने में बहुत ज्यादा मुफीद है। और डॉक्टर तो आज कह रहे हैं, और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों साल पहले कह दिया था। वो आका जिन्होंने कहीं साइंस नहीं पढ़ी और किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, उस आका ने फरमा दिया था चबा चबा कर खाओ। लेकिन मेरे आका ने जो बात की वो साइंसी अंदाज में बात नहीं की, इसलिए कि मेरे आका के मुखातब शहरी भी थे, देहाती भी थे, ऊंटों के चरवाहे भी थे, शायर भी थे, अदीब और खतीब भी थे और गमवार काश्तकार भी थे। अगर मेरे आका साइंसी अंदाज में बात करते, अरे खाने से पहले हाथ धो लिया करो वरना जरासीम चले जाएंगे, तो उन देहातियों की समझ में यह बात कैसे आती। मेरे आका ने तो कहीं सवाब के अंदाज में बात की, कहीं गुनाह के अंदाज में बात की। अरे ऐसा करो सवाब होगा, ऐसा मत करो गुनाह होगा। लेकिन उसी सवाब में सेहत और शफा भी है और उसी गुनाह में बीमारी और हलाकत भी है। तो एक लिबार्टी, पूरी लिबार्टी अल्लाह ने बना दी, हजम का निजाम और इसी तरीके से पूरे जिस्म का निजाम। अल्लाह कहते हैं ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है अपने उस रब के बारे में जो करीम है। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, फिर दुरुस्त किया, फ़अदलका, फिर मुतनासिब बनाया। आज़ा बनाए तो मुतनासिब बनाए। ऐसा भी तो हो सकता था एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी होती, एक हाथ लंबा होता, दूसरा उसके मुकाबले में कोता होता, दोनों टांगे एक जैसी ना होती, दोनों कान एक जैसे ना होते, दोनों रुखसार एक जैसे ना होते। ऐसा भी तो हो सकता था और ऐसा बाज औकात होता भी है
किसी के ज़हन में ना आए। अल्लाह तो कहता है मैंने मुतनासिब बनाया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक टांग छोटी, एक बड़ी, एक हाथ लंबा, दूसरा हाथ कोता, एक आंख बिल्कुल बारीक सी और दूसरी आंख बहुत बड़ी, तो वो तो मुतनासिब नहीं है। अरे ये अल्लाह ने बनाया, इसलिए बनाया ताकि ऐसों को देखो तो पुकार उठो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला कबिही। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने मुझे ऐसा नहीं बनाया जैसा इसको बनाया है। अल्लाह कहता है मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि तुझे इस मुसीबत में मुब्तला किया लेकिन मुझे बचाया। व आफानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला कबिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफजीला। और अल्लाह ने मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत दी है, बहुत सौ से ज्यादा नवाजा। फरमाया कि यूं कहो, लेकिन कुर्बान जाइए अपने आका की तालीमात पर। हुक्म यह है कि ये किसी मुसीबत ज़दा को, बीमार को, माजूर को देखकर ये दुआ पढ़ो तो सही, लेकिन दिल में आहिस्ता पढ़ो, ऊंची आवाज से ना पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि ऊंची आवाज पढ़ने से उसका दिल टूट जाए। फ़अदलक, तुझे मुतनासिब बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, जिस सूरत में चाहा उसने जोड़ दिया। किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी की नाक चपटी है, किसी की नाक उठी हुई है, किसी की आंखें छोटी छोटी, किसी की आंखें बड़ी, किसी के होंठ बारीक, किसी के मोटे, किसी का कद छोटा, किसी का लंबा। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। ये इंसान का बनाना और करोड़ों इंसानों का बनाना और मुख्तलिफ बनाना, ये अल्लाह के वजूद की मुस्तकिल एक दलील है। चीजें एक जैसी मशीनों से निकल रही हैं, एक जैसी कारें निकल रही है, एक जैसी चीज बनकर निकल रही है, फर्क नहीं है। और यहां अरबों इंसान है और अरबों इंसानों में फर्क पाया जाता है। अल्लाह अकबर। सूरत के एतबार से फर्क है, आवाज के एतबार से फर्क है, लहजे के एतबार से फर्क है, चाल के एतबार से फर्क है, मिजाज के एतबार से फर्क है, दिमाग के एतबार से फर्क है। सगे भाई हैं, एक मां बाप के बेटे हैं, लेकिन उनमें जमीन और आसमान का फर्क पाया जाता है। अल्लाह ने ऐसा बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। हजारों इंसानों में फर्क, लाखों करोड़ों में, अरबों में फर्क। जिनको लोग कहते हैं ना कि ये एक जैसे हैं दोनों, गौर किया जाए तो उनके जिस्म में भी बहुत सारे फर्क होते हैं। अल्लाह ने फर्क रखे। मशीनों की बनी हुई चीजें एक जैसी, लेकिन अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों में फर्क। जिस सूरत में चाहा वो हुक्म देते हैं, इसको ऐसा बना दिया जाए, इसको ऐसा बना दिया जाए। उस हुक्म के मुताबिक उसकी तख्लीक के मराहिल तय होते हैं। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़कर तैयार कर दिया। हजरत इकरमा रहमहुल्लाह ने तो अजीब बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को कुत्ते की सूरत में भी बना सकता था, खिंजीर की सूरत में भी बना सकता था। यह तो उसका लुत्फो करम कि उसने इंसान की शक्ल दी, किसी हैवान और दरिंदे की शक्ल नहीं दी। और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे सामने आते हैं वाक़यात कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका कोई उज़व हैवान जैसा, जानवर जैसा। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में एक खबर देखी, बकरी जैसा कान। तो ऐसी बाज़ औक़ात चीजें और वाक़यात सामने आते हैं, गोया कि अल्लाह बताना चाहता है फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, मैं जिस सूरत में चाहूं तुझे जोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने तुझे इंसान की शक्ल अता की, बेहतरीन शक्ल अता की। कल्ला
کلا ہرگز نہیں، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ کلا بعض اوقات کسی غلط خیال کی تردید کے لیے ہوتا ہے، ہرگز نہیں، ارے باز آ جاؤ، رسولوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ، بل تکذبون بالدین، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یہ تکبر، یہ اناد، یہ مخالفت، یہ انکار، اس کی اصل وجہ وہ قیامت کے دن پر یقین کا نہ ہونا ہے۔ قیامت پر ایمان اور یقین انسان کو کفر اور شرک ہی سے نہیں، انسان کو گناہوں سے بھی بچا دیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز کاتب، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر نگران اللہ کی طرف سے مقرر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے نگران تیار کھڑا ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے اللہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی، اگرچہ اللہ جانتا ہے، اس کو کسی رجسٹر کی ضرورت نہیں، کسی گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے لکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان فرشتوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیے؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، لکھنے والے، لکھنے۔ ارے بھئی دیکھو میرے بزرگوں اور دوستو، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر شریفوں کا مجمع ہو یا کریم اور نیک لوگ اسے دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ چھچوری حرکت کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے۔ ارے کس مجمع میں بیٹھے ہو؟ نیک لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہو، یہاں تو شرم کرو۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ارے انسان، تیری نگرانی کرنے والے بڑے معزز اور شریف ہیں، ان سے ذرا شرما جانا۔ ایسا نہ ہو کہ نگرانی کرنے والے تو ایسے معزز اور تو ایسی ایسی گندی حرکتوں میں مبتلا۔ کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، سر سے لے کر پیروں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اے اللہ تو ہمیں ابرار میں سے بنانا، فجار میں سے نہ بنانا۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ فجار، وہ بدکار اس میں جلیں گے، قیامت کے دن داخل ہوں گے، جزا کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے۔ کہاں چھپ سکے گا انسان؟ ارے یہاں چھپ جاتے، بگوڑے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں، علاقہ غیر میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی جان نہ سکے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، میری سلطنت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، بھاگو، میں کہہ رہا ہوں بھاگ کر دکھاؤ، کہاں جا سکتے ہو؟ جہاں جاؤ گے وہاں میری سلطنت ہوگی، وہاں میرا اقتدار ہوگا، کہیں نہیں جا سکتے۔ تم یہاں سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے، تم افریقہ چلے گئے،
وہاں بھی میری حکومت، دریاؤں میں چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے، وہاں پر بھی میری حکومت. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، ارے پھر میں کہہ رہا ہوں تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. اس کی ہولناکی کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہم یہاں پر بیٹھے دوسرے ملکوں کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے وہاں سے آنے والوں کی زبانی وہاں کے حالات سنے، کسی نے سفر نامے پڑھے، کسی نے کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھی، کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے حالات سے واقف ہے. لیکن قیامت کے حالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس دن کی ہولناکی کو ہم بیان نہیں کر سکتے. حشر کیسا ہوگا، پل صراط کیسے ہوگی، آگ کیسے ہوگی، حساب کیسے ہوگا، اور جزا کیسے ہوگی، اور گرفت کیسے ہوگی، اور زنجیریں کیسے ہوں گی، اور کوڑے کیسے ہوں گے، اور شعلے کیسے ہوں گے، اور زقوم کیسا ہوگا، اور زخموں کی دھون کیسے ہوگی، اور پیپ کیسے ہوگی، اور نعمتیں کیسی ہوں گی، اور راحتیں کیسی ہوں گی، اور جنت کیسی ہوگی. حقیقت میں اس کی حقیقت کو بیان کرنا ہمارے یہاں بیٹھ کر مشکل ہے، ناممکن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. وہ دن ہے جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. نہ باپ اولاد کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ اولاد باپ کے لیے کچھ کر سکے گی، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. ایسی سفارش کہ اللہ کو مجبور کر دے، ایسی سفارش نہیں ہو سکے گی. ہاں ایسا ہوگا کہ اگر واقعی نیکی پر چلنے والا تھا، قرآن کریم کا حافظ تھا، اور نرا حافظ نہیں، با عمل حافظ. یہ جتنی بشارتیں ہیں بے عملوں کے لیے نہیں، حافظ بھی بے عمل ہوتے ہیں. با عمل حافظ یا والدین بہت نیک، تو ایسا ہو سکتے ہے کہ اللہ پاک کے حضور عرض کریں تو اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرما لے. لیکن زور اور طاقت سے اللہ کو کوئی بات منوا سکے، نہ کوئی حافظ منوا سکتے ہیں، نہ کوئی ولی، نہ پیر، نہ مرشد، نہ صحابی، نہ نبی. طاقت کے زول پر کوئی نہیں منوا سکتا. ہاں درخواست کی جا سکتی ہے، اور اللہ وہاں بعض لوگوں کی درخواستیں قبول فرمائے گا. ہمارے آقا بھی درخواست کریں گے، لیکن کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، سر جھکائے رکھوں گا جب تک کہا نہیں جائے گا سر اٹھائیے، آپ کی درخواست اور سفارش کو قبول کیا جائے گا. میں سر ہی نہیں اٹھاؤں گا. یہ تو نہیں کہا ہمارے آقا نے کہ میں زور اور زبردستی بعض جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا آپ نے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. آج تو مصیبت پڑتی ہے، کوئی سفارش سے کام چلا لیتے ہیں، کوئی رشوت سے کام چلا لیتے ہیں، کوئی طاقت سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا. فیصلہ تو آج بھی اللہ کے اختیار میں، ملکیت آج بھی اللہ کی، لیکن انسان کو اللہ نے جو تھوڑی سی ملکیت دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے بیوقوف دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مختار مطلق اور حقیقی مالک سمجھنے لگتا ہے.
لیکن وہاں بڑے بڑے اختیار والوں کو اور بڑی بڑی شاہی والوں کو اور سلطنت والوں کو بھی یقین آ جائے گا کہ آج تو واقعی اختیار صرف اللہ کا ہے، ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com